Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Vishnavam Sabadavati Sarsto Devamrita AC Vedanta Samyara Prabhupada Ki Jaya Vishnavam Sabadavati Sarsto Devamrita BhaktiSangama Sarasita Prabhupada Ki Go pray, Manali. Hare First of all, let me ask, are there any questions from this morning's class? Because I didn't take any questions. Для начала я бы хотел спросить, есть ли у вас вопросы по сегодняшней утренней лекции, потому что там не было времени задавать вопросы. Or maybe you don't remember. Oh, Или может быть, okay. может быть, вы уже не помните ничего. Нормально. Чем больше греховных поступков человек совершает, тем меньше качества его остается. Как это происходит? In Srimad Bhagavatam, in Say it because everyone can't hear. But not everyone can hear what she said. in Russian, okay. Вопрос был в следующем, что в главах, посвященных Аджамиле, там есть комментарий, что Прабхупада пишет, что чем больше греховных поступков мы совершаем, тем меньше хороших качеств у нас остается. Как это происходит? So the question is, in those chapters in Srimad Bhagavatam regarding Arjamila, Srila Prabhupada writes in some commentaries that if the more sinful activities one does, the less good qualities one has, or it's like diminishing. So how is it happening? What's the process? What's the key? The more that you violate the laws of proper human behavior, the more covered over by Maya you become. Чем больше вы нарушаете законы благочестивой жизни, тем больше покрывает вас, чем грубее покров Майи покрывает вас. You see, basically, human beings are crazy today. Можно так сказать, что просто люди, в сегодняшнем мире они сумасшедшие все. They don't understand the reactions to their actions. Они не понимают, какие будут реакции за их поступки. And even they say things like, I know I did something I shouldn't have done. It's not right, but I forgive myself. И иногда они говорят так, что, да, я знаю, что я сделал какие-то не очень плохие вещи, я знаю, что это даже неправильно, ничего, я себе простил. The main thing is to forgive yourself. Самое главное это простить себя. Because if you don't love yourself, then you're not a good human being. Потому что если ты себя не любишь, то ты тогда не очень хороший человек. So love yourself and forgive yourself. Поэтому люби себя и прощай себя. And everything is okay. И тогда все хорошо. There's that version. There's that version. Есть такая версия. And then there is the version that
we all are sinners. We must sin, and God will forgive us. Because we must sin. А есть вторая версия, что мы грешим, все грешат, мы должны грешить, Бог простит нам, потому что мы не можем не грешить. We must sin, and God must forgive us. Мы должны грешить, и Бог нас простит. Everyone is a sinner. Все же грешники, правильно? If you think that you're not going to sin, you are proud. А если ты думаешь, что ты не будешь грешить, значит ты гордец. So be humble and start sinning now. Поэтому давай, стань смиренным и начни грешить потихонечку уже сейчас. My mother tells me something like that. Моя мама иногда мне что-то такое говорит. The 4 regular principles that you people follow is a sign of pride. Эти 4 регулирующих принципа, которым вы следуете в Харе Кришна, это знак гордости, того, что вы гордые. You think you're going to conquer God by good works. Вы думаете, вы покорите Бога вот этой хорошей своей работой, да? You should just admit you are a sinner. Просто примите, что вы грешники. You will sin. Вы будете грешить. The main thing is to know that God will forgive you. Но главное знать, что Бог вас простит. We are educating people, first of all, how to be a human being. Сначала мы образовываем людей в первую очередь для того, чтобы они поняли, как стать просто людьми, цивилизованными. Human being means to understand the reactions to actions. Человек означает то, что я понимаю, что следует за моими поступками. Just like we were talking about the Yamadutas this morning. Например, мы говорили сегодня о ямадутах этим утром. I know one devotee. Before she became a devotee, she was a nurse. Я знаю, одна преданная, до того, как она стала преданной, она была медсестрой. And as a nurse, she met a book distributor on the street. И, будучи еще медсестрой, она встретила распространителя книг на улице Санкиртанчика. And he was trying to distribute to her a 6th canto Bhagavatam about Ajamil, and on the back cover was a picture of the Yamadutas. И он пытался распространить 6-ю песню Шримад Бхагаватам о Джамиле, где на задней стороне, которой на обложке, там есть картина, как вот ямадуты приходят за Джамилом. And she looked at the picture. Она посмотрела на эту картинку. She said, "Oh, it's them. Это они, она сказала. This looks like what so many dying patients tell me they see." Это вот то, о чем говорят эти умирающие пациенты мне, когда они умирают. Вот они описывают их. So she bought the book, read it, and she's been a devotee for 45 years. И вот она купила книгу, прочитала ее, и вот она уже преданная 45 лет. So what you may think is just mythology, other persons are seeing. Поэтому, если вы думаете, считаете какие-то истории мифологии, и другие, есть люди, которые реально не просто верят в это, они знают, что это существует. So, what I was trying to explain this morning is that the Yamadutas are right on a certain level. Что я пытался объяснить сегодня утром, это то, что ямадуты, они правы на определенном уровне. On the level of good karma, bad karma. На уровне хорошей и плохой кармы. Performing good karma, you go to the heavenly planets, nice situation. Performing bad karma, you go to a hellish situation. Хорошо себя ведешь, идешь на райские планеты, наслаждаешься. Плохо себя ведешь, идешь на адские планеты. Human beings should understand that. И человеческое существо, человек должен понимать это. But so-called human civilization doesn't care what is the next life situation. Но так называемая человеческая цивилизация сегодня вообще их не беспокоит, что будет в следующей жизни. Before you all took up Krishna consciousness, how many of you thought, "Oh, I'm certainly going to go to heaven"? Кто из вас до того, как он встретился с сознанием Кришны, был уверен, что вот все, в следующей жизни точно иду в рай? Raise your hand. Поднимите руки. Были такие? Go on, don't be ashamed. Не стесняйтесь. Huh? Мы не знали, что есть, что существует. We didn't know that next life exists. How many of you just didn't think about it at all? А кто из вас просто об этом не думал? Raise your hand. How many thought, "I'm going to hell for sure"? А кто думал, что точно иду в ад? Все. We have some. Да, такие. And I'm going to have a good time on the way to Я hell. буду там наслаждаться по пути туда еще.
How many of you thought, oh, I'm not going to do what everyone else is doing because I'm going to go to heaven? А кто из вас думал, что не, я не буду делать то, что другие делают, потому что я в рай собрался? I do one person in the back. Вон один сзади там есть. Older person. Уже пожилой человек. That today would be considered village thinking. Это сегодня уже так, ну, говорится, что так деревенские люди так думают. Taking what the church says very seriously. То, что церковь говорит, воспринимать серьезно. But as you can see, most persons your age never thought about this. Don't think about it. Как видите, большинство вашего возраста люди просто об этом не задумываются. The main thing is, where are the good times? Where is the good sense gratification, good entertainment? Главное это что? Где вечеринка, где хорошее чувство наслаждения, где развлечения? Where is better house, better car? Где лучший дом, лучшая машина? This is not human life. Но это не человеческая жизнь. So therefore we need to first appreciate that the Yamadutas were right to a certain extent. Поэтому сначала нужно оценить все же, что ямадуты были правы до определенного уровня. Ajamil should have gone to hell. Да, Джамила действительно должен был отправиться. He should have been the property of the Yamadutas. Он должен был стать собственностью ямадутов. But the Vishnu Dutas are showing there's a higher level. Но вишнудуты показывают, вот есть более высокий уровень. Beyond good and bad karma. Он выше, чем просто хорошая и плохая карма. And because Ajamil somehow or other managed to chant the name Narayan without offense, И потому что Джамила так или иначе смог произнести имя Нараяна без оскорблений, he's in the hands of the Vishnu Dutas. он сразу же попал в руки Вишнудута. Does that answer your question? Это отвечает на ваш вопрос? Any other questions from this morning? Еще есть вопросы по утренней лекции? About Yamadutas. Okay. Мне кажется, что ямадуты должны беспристрастно наказывать грешников. Иначе, если они пристрастны, со вкусом это делают, то они берут карму на себя. Правильно? Все по-русски слышали? Если мне кажется, что ямадуты должны действовать беспристрастно, выполняя свою работу, наказывая грешников, а не наслаждаться тем, как они их там мучают, забирают, иначе они берут плохую карму на себя. Правильно ли я это понимаю? So the question is regarding Yamadutas. I think that Yamadutas should do their job without without certain angle. They should not enjoy while performing their job. Otherwise, they take in bad karma of that person. Do I understand it correctly? They are angry because they thought we're doing the right thing. Они злятся, потому что они думают, что они делают правильное дело. And we have been interfered with for no good reason. А тут им помешали без какой-то причины хорошей. We are representatives of Yamaraj. Мы представляем Ямараджа, But Yamaraj's order has been obstructed. но наставление или инструкция Ямараджа, ее кто-то посмел нарушить. Does this mean there's a problem with our master, our boss? Что это значит, что у нас какая-то проблема с нашим хозяином, с нашим боссом? Why should we work for him if his order is blocked? Почему мы должны на него работать, если его приказ, он нарушается кем-то? You never felt this kind of frustration? Разве мы не чувствовали такого какое-то раздражение сами иногда? I'm doing the right thing and no one understands. Я делаю правильную вещь, а меня никто не понимает. It happens in the Brahmacharya ashram, yeah? Так случается в Брахмачарья ашраме тоже, да? I'm being sincere, I'm doing my duty, and some other brahmachari doesn't understand, he's getting in my way of my service. Я искренне делаю что-то, а другой брахмачарья не понимает и лезет в мое служение, вмешивается в него. Doesn't happen in Ukraine brahmacharya. Вот такое, наверное, не случается в украинском брахмачарье. Okay, maybe only other countries. Может быть, только в других странах. Or sometimes a husband and wife, they become angry at each other. Но иногда также муж и жена тоже злятся друг на друга. You don't understand. Ты не понимаешь. No, you don't Нет, understand. это ты не понимаешь. You've never Ты understood. вообще никогда не понимал. You don't even know what understanding Ты means. даже не знаешь, что значит понимать.
It happens, yeah? Такое случается тоже, правда? So it's a frustrating feeling Это такое, ну, раздражающее чувство очень. that you're trying to be sincere and do your duty, and someone's blocking it. Вы стараетесь быть искренним, выполняете свою обязанность, и тут вам кто-то препятствует. Prabhupada felt that about his family life. You know that, yeah? Прабхупада также чувствовал в своей семейной жизни, он имел это чувство, вы знаете об этом? Prabhupada wanted a Vaishnava home, Прабхупада всегда хотел, чтобы у него дом был, ну, дом Вайшнава. but his wife just wanted to be like an official Hindu. Но его жена, она хотела быть просто такой, ну, индусской, такой религиозной просто. Believe in God, yes, Да, верим в Бога, все в порядке. but don't make your lifestyle so Krishna-centered. Ну, не надо всю свою жизнь, весь образ жизни делать таким уж Кришна-центричным. Visit the temple every once in a while. Ну, сходи в храм иногда. But the main thing is making the home life as you want. Но главное делать семейную жизнь, дом, домашний чай, как хочешь, как мы хотим. Whereas Prabhupada wanted an exemplary Vaishnava home. Но Прабхупада хотел примерный дом Вайшнава. He wanted his wife to assist him in that. И он хотел, чтобы жена ему помогала в этом. Just think, ladies, you can think. What if you had such an exalted husband, a resident of the spiritual world, and you totally just were unaware of his glory? Просто подумайте, особенно матаджи, подумайте, что вот представьте, у вас муж, он неординарная личность, резидент духовного мира, а вы даже не знаете об этом, о его славе, вы живете с ним. And then, just think, you marry, you want a nice Krishna conscious relationship. А теперь, мужчины, подумайте, вы женились, и вы хотите хорошую семью в сознании Кришны. And your wife just says, simply bring the money, take care of the house, that's all. А ваша жена говорит, да нет, просто деньги приноси в дом и заботься о семье, все, ничего больше не нужно. It's frustrating. Это очень будет раздражать. Of course, Srila Prabhupada was responsible in his household life. Конечно, мы также знаем, что Шрила Прабхупада был очень ответственен в своей семейной жизни. Does everyone here understand that? Все это понимают здесь, сидя собравшиеся? He was not like someone who marries and then does not and has children and neglects the wife and children. Он не был тем, кто просто женился, нарожал, ну то есть зачал детей и все, и ничего не делал по поводу этого. Prabhupada stayed in his family life for 30 years. Он 30 лет оставался в семейной жизни. What is the Vedic system? Какова ведическая система? The Shastra says, Pancha Sordvam Vanam Vrajit. When you are 50, it's time to go to the forest. В шастрах описывается, вам 50 стукнуло, пора в лес. Now, that Shastra conjunction is taking into account that probably the man has been married since he's 25. Но это также подразумевается, что мужчина женился, когда ему было 25. And the woman has been married since she was a teenager, 14 years old. А девушка вышла замуж, когда еще она была в подростковом возрасте, 16 лет. So the Shastra is not advocating household irresponsibility. То есть шастра, она не поощряет неответственность семейной жизни. Because by the time the man is 50, if he married at 25, he should have a grown-up son. Потому что если он женился в 25, то к 50 годам у него уже есть взрослый сын, To take care of the wife. который может позаботиться о его жене. Why should the man probably have a grown-up son? И почему у него должен родиться сын и вырасти? Because he hasn't had so many girlfriends at all before he was married, and therefore, when it's time to make a child, he has potency to bring into the world a male son. Потому что до женитьбы у него не было куча девушек, с которыми он развлекался, поэтому когда он женится, у него есть вся потенция, чтобы сразу же зачать хорошего сына. So Prabhupada's son was old enough. И Прабхупада, он ушел, когда он уже был достаточно взрослым. After 30 years, he saw his wife will not assist him in carrying out the order of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И вот Прабхупада наблюдал, и уже по истечении 30 лет он понял, что его жена точно не готова меняться и помогать ему в миссии его духовного учителя Бхактисиддханта Сарасвати. But he wanted that assistance. Но ему очень необходим был такой ассистент. But
didn't want an active bhakti home. Но не хотелось ей иметь активный такой дом, полный бхакти. So what to do? Что же делать? Prabhupada used to have Namhata meetings in his home. Прабхупада часто проводил намахаты у себя дома. Anyone here have Namhata meetings in their home? У кого здесь дома намахаты есть? Поднимите руки. So what happened at these meetings? Что происходит на этих встречах? Prabhupada would be downstairs having the Namhata meetings, and what would his wife be doing? Прабхупада был внизу, на первом этаже дома, проводил намахату. Что делала его жена? She'd be upstairs with the children. She wouldn't even come down for the meetings. Его жена была просто на верхнем этаже дома с детьми, и она даже не спускалась поприветствовать гостей, ничего. And what was she doing upstairs with the children? А что же она делала наверху с детьми? Drinking tea. Пила чай. You can't imagine how frustrated in that way it was, the situation. Вы даже не представляете, насколько эта ситуация вызывала эти раздражающие чувства. The husband is downstairs preaching pure bhakti. The wife is upstairs drinking tea. Внизу муж проповедует чистое бхакти, наверху жена пьет чай. So what could Prabhupada do? Что же мог сделать Прабхупада? So he left home in his 50s. That's the Vedic system. И он покинул дом после 50 лет, и это по ведической системе в порядке. After several decades of responsible household life. После 3 десятилетий ответственной семейной жизни. The pressure was getting too much. Это давление, оно уже было невыносимо для него. The wife's father was always saying, when are you going to bring more money? When are you going to, do this? When are you going to do that? Отец жены тоже все время на него давил. Когда же ты будешь больше зарабатывать, когда то сделаешь, когда это сделаешь. But Prabhupada was thinking how to preach, how to carry out the order of his Guru Maharaj. Прабхупада был всегда погружен в мысли, как проповедовать, как выполнить наставления его духовного учителя. While taking care of his family. В то же время заботьтесь о своей семье. He was doing business, he was traveling all over India. Он занимался бизнесом, он путешествовал по всей Индии. But he was also preaching while traveling. И он, конечно же, проповедовал, пока путешествовал. And then he comes home after 2 months of trying to do business to make money. И потом он приезжал домой после пару месяцев, пытаясь сделать бизнес, привозя домой деньги. And also doing preaching. А также проповедуя. And there's his wife drinking tea. И вот его жена сидит, пьет чай. He even once gave her an ultimatum. Однажды он даже ей поставил условие, ультиматум. You must choose. Ты Do you choose me or do you choose the tea? Он сказал, ты выбираешь меня или выбираешь чай? And you know the famous response. Знаете знаменитый ответ жены? She just laughed. She thought it was a joke. Она посмеялась, думала, что это шутка. I'll take the tea. Конечно, я выберу чай. Prabhupada took that very seriously. А Прабхупада это воспринял очень серьезно. But still, he was going on with his household affairs. Но вместе с тем он продолжал выполнять все свои обязанности семейные. And one day he came back from a long road trip. Но однажды он вернулся после очень долгого путешествия. And he looked for his Bhagavatam. И он пытался найти свой Бхагаватам. He couldn't find it. Он не мог найти его. He asked his wife, where's my Bhagavatam? И он спросил свою жену, а где мой Бхагаватам? She said, oh, that book. А, это книга. I needed some tea biscuits. Мне нужны были печенюшки к чаю. So I took the book to the market and traded it for tea biscuits. Ну, я пришла на рынок и сделала бартер, книгу на печенье. For Prabhupada, that was the end. Для Прабхупады это означало конец. Not only does she drink tea, but she's trading his Bhagavatam. And back then, you see, books were not so easily available like now. И понимаете, в то время книги, они не были так легко доступны. And everyone in India knows that a Bhagavad Gita or Bhagavatam is very special. It's the holy presence of the Lord. И все в Индии знают, что Бхагавад-гита или Бхагаватам это очень особая книга, это само присутствие Бога в книге. The Shastra would be kept at home very carefully. Шастры, когда они были у кого-то дома, о них заботились, они были на особой полочке.
And what did she do? И что она сделала? She trades the holy Shastra for the literary incarnation of Krishna. She trades it for tea biscuits. А что она сделала? Она обменяла воплощение Бога в шастре, она просто обменяла это на печенье. What do you think? Ну что думаете по этому поводу? So sometimes when they hear about Prabhupada's story, they forget that he was a responsible householder for several decades, 30 years. Иногда, когда женщины слушают об этой истории, они забывают вторую часть истории, что Шрила Прабхупада выполнял очень ответственно все свои семейные обязанности так долго. He had sons who were grown up. У него были сыновья, которые уже давно выросли. He had 2 sons and 1 daughter. У него было 2 сына и дочь. So you cannot use him as an example for household irresponsibility. И там не было даже примера неответственного поведения. Prabhupada left his family. Прабхупада оставил свою семью. I've been married 2 years. I will follow Prabhupada's footsteps. Я пойду по стопам Шрилы Прабхупады, я уже женат 2 года. It is not like that. Нет, это не так. So after the tea biscuit incident, Итак, Prabhupada just told them, I'm leaving. Итак, после этого инцидента с печеньем Прабхупада им сказал: все, я ухожу. And what was their reaction, the family's reaction? И как отреагировала семья на это? They didn't take it seriously. Они даже не восприняли это Because всерьез. they were accustomed to Prabhupada always coming and going on business trips. Потому что они уже привыкли, что Шрила Прабхупада все время едет в какие-то поездки, потом возвращается. So they thought, oh, he'll be back. А они подумали: да, вернется он, куда денется. But no, that was it. Но нет, это был конец. And this is how, from these circumstances, bhakti was spread all over the world. И это то, как бхакти, как мы знаем, как бхакти распространилась по миру. But even you can be born in the biological family of a pure devotee and still not understand what's going on. Но представляете, так уж получается, что вы даже можете родиться в семье чистого преданного и при этом ничего не понимать, что происходит. Remember I talked this morning about how even the devotees in Navadvip didn't understand who Lord Chaitanya, Nimai Pandit, actually is. Помните, утром я тоже говорил на Бхагаватам, что никто, даже из преданных в Навадвипе, никто не мог понять, кто такой Нимай Пандит. I mean, Advaita Acharya and a few confidential devotees they knew. Ну ладно, мы знаем, что Адвайта Ачарья и еще, может быть, несколько сокровенных слуг Господа, они знали. But most devotees, they didn't know that this is Sri Krishna Chaitanya, Но большинство Krishna преданных, himself. большинство преданных не знало, что это Шри Кришна Чайтанья, сам Кришна явился. So you can even be born in the biological family of a pure devotee and not understand what's happening. Поэтому вы даже можете родиться в биологической семье чистого преданного, но не понимать, что происходит. Some years ago, maybe in the 80s, I know one devotee who met one of Prabhupada's sons in Mayapur. Я помню, была история, где-то в 80-х годах один преданный искон встретил одного из сыновей Шрилы Прабхупады. And, you know, this is the 80s when it's well known what Prabhupada did for the whole world. Но вы понимаете, тоже 80-е годы, уже весь мир знает, что Шрила Прабхупада сделал для всего мира. So this devotee, she was a disciple of Prabhupada, she was praising Prabhupada to his son. И эта преданная, это была Матаджи, она прославляла Шрилу Прабхупаду, сыну Шрилы Прабхупады, объясняя, что сделал его отец. Your father has saved the whole world. Он сказал: твой отец спас весь мир. He has done the most impossible thing. Он сделал самые невозможные вещи вообще. Now there are devotees, Bhagavad Gita in every country of the world. Теперь преданные и Бхагавад-гита есть в каждой стране мира. What was the son's response? Что ответил сын Шрилы Прабхупады? All I know is that my father left my mother. Все, что я знаю, это то, что мой отец оставил мою мать. The fact is, yes, that everyone must leave their family when death comes. Но фактом, мы знаем факт, что каждый должен покинуть свою семью в момент смерти. So the Vedic system is that if the wife at home is not favorable and the husband has done his duty for so long, then at the proper time he can leave home.
Но мы также знаем, что ведическая система позволяет в тот момент, что если муж выполнял все свои обязанности должным образом, а жена при этом не проявляла интереса к духовной жизни, то после определенного количества лет, в должный срок, он может оставить семью. But not leave home and start another family. Но не так, что он оставляет семью и начинает какую-то новую семью. But leave home and become a wandering mendicant and teach the science of Krishna. Нет, но покидая дом, он становится странствующим проповедником и доносит до всех послания сознания Кришны. In this way, look at the whole world as his family and give benefit to the whole world. И таким образом он приносит пользу всему миру. So my point was that Prabhupada was very disturbed that his family would not function as full Vaishnavas. И то, что я пытался сказать, что Прабхупада, он был не удовлетворен тем, что его семья не функционирует как вайшнавская семья. So we were discussing how you can feel that frustration when you are doing what is right and someone interferes. Мы обсуждали, что так же, как вы можете чувствовать раздражение, если вы делаете искренне что-то правильное, что-то хорошее, и при этом кто-то вам препятствует. So this is how the Yamadutas were feeling. И это вот то, как себя чувствовали Ямадуты. We are doing right and we have been blocked. Мы делаем все правильно, но нас почему-то останавливают. Whose fault is it? Чья ошибка? Maybe it's Yamaraj, our master's fault. Может быть, наш господин Ямарадж не прав? Like sometimes, I hope it doesn't happen that you know of, but sometimes disciples blame their guru. Я надеюсь, что у вас нет таких историй, что такое не происходит. Но иногда так случается, что ученик начинает обвинять своего духовного учителя. He suggested that one possibility I could do is such and such. I did it, and I failed. It's his fault. И, например, он говорит, что вот мне поручили что-то сделать, я делал, у меня не получилось, все, это ошибка моего духовного учителя, мне не получилось. That's why in ISKCON these days, most spiritual masters do not directly arrange marriages. Вот почему, например, одна из причин, почему духовные учителя сегодня напрямую не организовывают свадьбы. They may suggest someone, Они могут кого-то предложить, but they say, I'm simply bringing to your attention, this is a good possibility, but you take all responsibility. и они теперь говорят таким образом, что вот, ну, например, вот есть хороший кандидат или вот хороший кандидат, но вы уж там сами разбирайтесь, то есть сами смотрите, подходит, не подходит, все будет ваша ответственность. Why do they do that? Почему они так делают? Who knows? Кто знает? Because if it will not work out, they will blame spiritualness. That's right. It's all your fault. Ответ такой, что да, потому что они будут обвинять духовного учителя потом, что это его ошибка, что он их свел вместе. You made me marry her. Ты, может быть, женился на ней. I did it only because of you. Я сделал только из-за тебя. And this causes a big disturbance. It's actually an offense. И это, создает такой большой переполох, более того, это даже оскорбление. Therefore, most spiritual masters in this kind these days do not directly say you should marry her. Поэтому в наши дни в ISKCON большинство духовных учителей не говорят напрямую «ты женись на ней». She should marry him. Или она пусть женится, замуж выйдет за него. They may make some gentle recommendation at the most. Они могут максимум сделать какую-то такую мягкую, ненавязчивую рекомендацию. She's a nice devotee, you're a nice devotee. Хороший, преданный, и ты, и она. It could be nice for Krishna's service. Может быть, неплохо бы получилось для преданного служения Сознания Кришны, и все. These are the practicalities of bhakti today. Вот такая вот практичность в бхакти сегодня. So please understand the Yamaduta's feelings. Поэтому, пожалуйста, поймите чувства Ямадутов. I know it sounds very exotic. Да, звучит экзотично, конечно. To understand the Yamaduta's feelings. Понять чувства Ямадутов. Well, these hideous, horrible-looking guys, we're supposed to understand their feelings? Как мы должны понимать этих ужасных существ, таких, они страшно выглядят, и их чувства мы еще должны понимать. But they're servants of Yamaraj. Но они слуги Ямараджа. One of the 12 authorities in devotional service. А он один из 12 авторитетов в преданном служении. So you can sympathize with them at least. Поэтому, по крайней мере, можно, посочувствовать как-то. They challenge their master.
Они вот здесь, например, на этом примере, они взбунтовались против своего господина. because they were frustrated. Так они негодовали по поводу этой ситуации. Are there many judges for the Что? behavior of the conditioned souls? Что, неужели есть много судей за поведение обусловленных душ? Is there simply chaos in the management of the reactions to human actions? Что у нас разве хаос в менеджменте за реакции этих существ? So Yamaraj explained to them that there is a higher level. And И even though the Yamadutas are right, there's a higher level of right. Ямарадж, он милостиво объяснил своим подчиненным слугам, что есть более высокая структура, высшая иерархия. And Lord Chaitanya is demonstrating that in this dense darkness of the age of Kali, everyone can get that special opportunity. И Господь Чайтанья демонстрирует, что в этот век Кали у всех будет особая возможность. What is the famous verse in Bhagavatam? Какой знаменитый стих есть в Бхагаватам? Kalo Sabha Jayantyaya. Great saints and sages worship Kali Yuga. Великие мудрецы, святые, они поклоняются Кали-юге. Can you believe that? Представляете, как это? You know what Kali Yuga means? Вы же знаете, что значит Кали-юга. Crazy. Сумасшествие. People are crazy. Nations are crazy. Люди сумасшедшие, нации сумасшедшие. Everyone is arguing. Everyone is disagreeing. Все ссорятся, все не могут не пойти на какой компромисс. That is because of Kali Yuga. Потому что Кали-юга на дворе. So as devotees, we know the problem is really not who is right or who is wrong in this disagreement or that disagreement. Но как преданные мы знаем, что суть не в том, кто прав в этом или не прав в этом споре или в том споре. The problem is the atmosphere, the polluted atmosphere of the age. Проблема — это сам загрязненный век Кали, это загрязненная атмосфера, в которой мы находимся. Because of the overall polluted atmosphere of the age, no one can get along. Потому что во всей, то есть нигде нет такого места, где была бы чистая атмосфера, поэтому ни у кого не получается взаимодействовать друг с другом. So there are political fights, there are nationalistic fights, Поэтому есть политические конфликты, какие-то национальные конфликты, there are household fights, семейные конфликты. but no one knows. Practically no one except the devotees know. The real problem is the polluted atmosphere of the age of Kali. Но никто не знает, что на самом деле это виновата эта загрязненная атмосфера века Кали. Yet, Bhagavatam says great saints and sages worship Kali Yuga. И вместе с тем есть вот это утверждение в шастрах, что в Бхагаватам, что великие мудрецы и святые, они поклоняются Кали-юге. Because even in this most degraded age, you get the greatest opportunity. Потому что даже в этот самый отвратительный век у вас есть самая великая возможность. You can escape the Yamadutas simply by chanting Hare Krishna. Потому что вы можете просто не быть затронутыми ямадутами в конце жизни, просто воспевая святое имя. It is stated in the Shastra that Yamaraj, the master of the Yamadutas, likes to attend kirtans. И есть такое утверждение в шастрах, что Ямарадж, господин Ямадутов, ему нравится в киртанах участвовать. So by your attending kirtan, Yamaraj becomes favorable to you. Поэтому, если вы ходите на киртан, то Ямарадж уже становится благосклонен к вам. Oh, this person goes to kirtan. I won't touch him or her. О, этот человек посещает киртан, все, его трогать не буду. Because he likes kirtan. Ему нравится киртан. That's why he liked it when the Yamadutas recited the name Narayan. И именно поэтому ему так нравилось, что наконец-то Ямадуты, хоть и спор он решал, но все же удовлетворяло то, что они повторяют имя Нараяна, пересказывая историю. Yamaraj is thinking, amazing, someone around me, amongst all these sinful entities I have to deal with, someone has said the name Narayan. Amazing. Ямараджа думал, о, наконец-то, в этом ужасном месте, где столько грешников, кто-то тут повторяет у меня имя Нараяны. Здорово. So yes, if we can understand the frustration of the Yamadutas, we start to understand what is Dharma. Поэтому, если мы поймем те беспокойства, то раздражение, которое переживают Ямадуты, мы также поймем, что такое Дharma. And then we can understand what is
the supreme dharma. И тогда мы поймем после этого, что такое верховная дарма. Savai pumsam pro dharma. The supreme dharma is developing ecstatic love of God. Наивысшая дарма – это развить в себе любовь к Богу. So yesterday we discussed that because people have no idea what is God, how can they love? И вчера мы обсуждали, что если люди даже не знают, что такое Бог, как они могут Его любить. If I say to you, I'm going to show you a picture of your beloved, and I want you to feel love. И я могу показать вам картинку вашего возлюбленного и сказать, So that you can feel attracted. чтобы вы помогли почувствовать притяжение какое-то. Вот я покажу вам картинку вашего возлюбленного. I'm going to show you a picture of your beloved. Я покажу вам эту картинку. And I simply show you a blank white paper. Все понял. И я просто вам покажу вам пустую, вместо картинки там будет просто пустое место. Ничего там не будет. How can you feel any bhava? Как вы можете почувствовать какую-то бхаву? Even a material bhava, material emotional state. Даже с материальной точки зрения, что вы можете вообще почувствовать? No, what do you want to see? А что вы бы хотели увидеть? Name, form, qualities, activities. Ну, конечно же, имя, качество, какие-то действия, форму какую-то. So the next time people tell you all roads lead to the same place, what will you say? Поэтому в следующий раз, когда люди скажут вам, все дороги ведут к одной цели, что вы им ответите? Who knows? Кто знает ответ? Значит, вы знаете, в чем состоит цель? That you know what is the aim. So that you can see the roads from the top. What you tell them, you say all roads lead to the same place? Что вы им говорите? Все дороги ведут в одно место? Oh, you must be in a helicopter above. Tell us what that place looks like. What is it? Вы, наверное, с вертолета смотрите на все эти дороги, видите их. Так вы можете тогда сказать и ту цель, куда мы все дороги идут. Что это за место такое? Что там? Just like if we say all roads lead to Kyiv. Как, например, мы скажем, все дороги ведут в Киев. So that means you're in a helicopter above Kyiv and you see all the roads coming to Kyiv. Это значит, что вы где-то летите высоко в вертолете над всеми этими местами и видите, как все дороги ведут в Киев. So when someone says all roads take you, all paths, all spiritual paths take you to the same place. И когда кто-то говорит, все духовные пути ведут в одно место, Then you ask that person, oh, you are above and you see the destination. What is it? Tell us, what is it? тогда вы можете задать ему вопрос. Ну хорошо, значит, вы где-то наверху, и вы видите все эти цели, все эти дороги, как они ведут в это место. Расскажите нам об этом месте, что там? Tell us, what is this place where all the roads, all the paths are meeting? Расскажите нам об этом месте, где встречаются все эти пути и дороги. And then what will they say? И что они скажут после этого? Oh, you know. Ну ты же знаешь, Or it can't be described. нельзя описать это. Words cannot describe it. Словами не опишешь. Whenever they would say that to Prabhupada, he would say, that means you don't know. Когда кто бы так не отвечал, что Прабхупаде, Прабхупада отвечает, это означает, что ты не знаешь. As soon as they say, words cannot describe it, Как так кто-то говорил, словами не опишешь, Прабхупада говорит, значит не знаешь. Prabhupada would say, just admit you don't know. Просто признайся, что ты не знаешь. Even in Ukraine, people say like this, all paths lead to the same place. Даже в Украине говорят же тогда, кто-то все пути ведут к одному месту. Затем. And you feel very intimidated, yes, when they say that? И вас это задевает, конечно же, когда кто-то так говорит. Oh, I'm being sectarian. Опять меня тут сектанты записали. They are universal. Они-то вот вселенского масштаба мыслят, а я... Maybe we are stressing Krishna too much. Может быть, мы Кришну слишком фокусируем, концентрируемся на нем слишком много. So just ask the person. You're in the helicopter, yes? You see the destination and all the roads coming there? Но вы можете его спросить, да, ты в вертолете, наверное, летаешь часто, смотришь все сверху, видишь, так расскажи. The devotees in Navadvip, they know better. Преданные в Навадвипе, они знают лучше. They knew Nimai Pandit is the greatest scholar we've ever seen. Они знали, что Нимай Пандит это самый величайший ученый их современник, который только был. You see, in those days in Navadvip, Понимаете, в то время в Навадвипе, this is like 16th century, early 16th century. это начало 16 столетия. Who were the champions of the people? Кто
кто были тогда лидеры среди людей, чемпионы? The same way sports heroes are idolized by the people today, back then it was the pundits. В то время, так же как сегодня почитаются все великие спортсмены, в то время почитались великие пандиты. Yes, you have sports heroes in Ukraine. Здесь наверняка есть какие-то звезды, спортсмены в Украине, да? Football players. Футболисты, This boxer was very famous. боксер здесь вот есть один. And became a politician. Может уже политик даже, а не боксер. So people idolize the sports stars. И так вот, люди, они идеализируют спортсменов. But in Navadvip, they idolize the pundits who are masters of logic. Но в то время, в Навадвипе, в 16 столетии, они идеализировали вот этих логиков, философов. Masters of debate and argument. Тех чемпионов, кто мог победить в любом споре, в логике. So that was Nimai Pandit. И это был Нимай Пандит. He would wander through Navadvip with 1,000 of his students. Он бродил по Навадвипе с тысячами учеников. Wandering the streets with 1,000 students. Представляете? Он просто ходил по улицам, за ним тысячи учеников шли. And what were they discussing? What was he teaching them? И что он их обучал, чему он их обучал? It wasn't Bhagavatam. Это был не Бхагаватам. It was logic. Logic. Это была логика. Philosophy without bhakti. Философия без бхакти. And as Lord Chaitanya is wandering the streets with 1,000 students, sometimes he would see a devotee. И иногда, вот бродя по этим улицам, он встречал кого-то из преданных. Mukunda! Mukunda, come here! А, Мукунда, иди сюда. Mukunda. He tried to run away. Мукунда пытался Can you убежать. imagine running away from Mahaprabhu? Как представляете себе, как можно вообще убежать от Махапрабху? Because the devotees like Mukunda knew what would happen. Потому что преданные такие, как Мукунда, они уже знали, чем дело кончится. Lord Chaitanya would engage in a philosophical debate of logic with them. Махапрабху, он брал их и вводил в беседы по логике и философии. And no matter what you would say, you would be defeated. И что бы он ни говорил, всегда их побеждал. And Lord Chaitanya, Nimai Pandit would just rip your arguments apart. Нимай Пандит просто разорвал все их аргументы. Mukunda, you're supposed to be expert in logic. This is so stupid what you said. Мукунда, ты же должен быть экспертом в логике, такая глупость, что ты сейчас говоришь. No one could defeat him. Никто не мог его победить. No one could even present an argument that would stand up before Nimai Pandit. Никто не мог даже какой-то вывод, какой-то довод сказать такой, чтобы это как-то могло ввести в заблуждение читали Махапрабху. Can you understand this situation? Понимаете, какая ситуация была? Another time, as we said this morning, Nimai Pandit was touring the town with 1,000 students. Иной раз, вот как мы сегодня утром обсуждали, Нимай Пандит ходил по улицам Навадвипы. You know, carry a book in his hand. И у него была книга в руках. The master of debate and logic. Книга такая вот, господин логики. Some say that the book he carried in his hand was the goddess Saraswati. Кто-то говорит, есть версия, что эта книга была богиня Сарасвати. So, a devotee would see him, and then immediately run away. И преданные, как только его видели, издали уже убегали от него. Try to understand how difficult it is to run away from Nimai Pandit. Но поймите, как сложно это убежать от Нимая Пандита. He is the most beautiful looking person. Он у нас самое красивое человеческое существо в то время. The women all thought, oh, he is Kamadev, Все женщины Cupid personified. думали, боже, он Камадев, он воплощение Купидона. Have you ever seen such a man that you would say that? Когда-нибудь видели такого мужчину, чтобы так подумали и сказали? He is Cupid himself. Это воплощение Купидона. What were the other pundits thinking? А что думали другие пандиты? He is a student of Brihaspati, Он ученик Брихаспати. the sage, the priest of the heavenly planets. Он вообще просто проповедник и жрец с высших райских планет. What did the misbehaviors think about him? Те, кто плохо себя вел, что о нем думали? They would feel fear. Oh, he looks like he could chastise us. Они его боялись, они думали, он нас может как-то наказать или покарать.
He's so beautiful, yet the devotees, they're seeing that beauty, but they're running away. И вот он настолько прекрасен, настолько красив, что преданные видели его, но в то же время они были вынуждены убегать. And Lord Chaitanya would criticize them for running away. А Господь Чайтанья критиковал то, что они от него убегали. He asked Он спросил one of his students, одного из своих учеников, why is that person running away? почему этот человек убегает? And the student accompanying Nimai Pandit would try to make an excuse to cover the truth. И ученик пытался какое-то оправдание придумать, чтобы скрыть правду. He's running away because he has an important errand to do. Он убегает, потому что у него есть какое-то очень важное дело, которое ему нужно сделать. Lord Chaitanya, Nimai Pandit didn't accept that. Господь Чайтанья не принимал такой довод. I know why he's running away. Я знаю, почему он убегает. He's running away because he just wants to talk about Krishna, and I don't do that. Он хочет говорить только о Кришне, а я это не делаю, поэтому он убегает. He's running away because I only talk about dry logic, dry philosophy. Он убегает, потому что я говорю только о сухой логике, о сухой философии. That's why he's running away. Вот поэтому-то он убегает. But as we said this morning, inwardly, Lord Chaitanya, Nimai Pandit was very pleased by the behavior of such devotees who ran away. Но на самом деле, как мы утром говорили, Нимай Пандит внутри очень радовался, когда видел, что преданный убегает именно по этой причине. Sometimes devotees would walk on the bank of the Ganga, Иногда преданные шли по берегу Ганги, and they would see Nimai Pandit with thousands of students surrounding him, and he's teaching them on the bank of the Ganga. и вот они видели, как Нимай Пандит собрал 1000 своих учеников на берегу Ганги, и он обучал их там. Was he teaching them Bhagavatam? Что он там Бхагаватам преподавал? No, he's teaching them logic, how to debate. Нет, он учил их, как вступать в споры, как побеждать в спорах, учил логике. So what was the devotee's reaction? И какая была реакция преданных? Both joy and sadness. Они радовались и в то же время чувствовали печаль. How can you feel those two things at the same time? Как можно вообще две эти вещи чувствовать одновременно? Either you are joyful or you are sad. Ты либо радостен, либо ты грустен. Why joy and sad simultaneously? Как так, что одновременно и печаль и радость? Who remembers from this morning? Кто помнит с этого утра? No one remembers. No, not you. Only one. How many remember? Only one. Кто помнит? Неужели только один? Два? Now I find out. The joy that the devotees felt was because Nimai Pandit is so beautiful. He's so attractive. He's the supreme personality of Godhead. They didn't know that. Радость, чувство радости приходило от того, что настолько привлекателен Нимай Пандит, он божественно привлекателен, сам Господь. He's Gauranga, golden limbs shining like molten gold. Он Гауранга, его члены тела, они сияют, как цветом расплавленного золота. When Lord Chaitanya would wander through Navadvip, he would decorate himself with flower garlands, sandalwood paste. Когда он ходил по улице Навадвипы, он был украшен такими сандаловой пастой или гирляндами свежими. Jewelry. Также украшения. Such a sight had never been seen before. Это, невиданное что-то было, когда его видели. He was not a sannyasi. Он не был саньяси тогда. He was most beautifully decorated. И он был очень красиво одет. So devotees were joyful to see Nimai Pandit. И поэтому преданные, у них сразу возникала огромная радость, когда они его видели. But then they were also sad. И в то же время они чувствовали печаль. Oh, he is so intelligent. If he would only use his intelligence for Krishna's service. Он настолько интеллектуален, настолько разумен, лишь бы он использовал этот свой разум в сознании Кришны. They would tell him, simply learning so many books will not help you at the time of death. И они ему иногда говорили, просто изучая столько много книг не поможет тебе в момент смерти. Lord Chaitanya would thank you very much for telling me that. И Господь Чайтанья благодарил, спасибо, что вы мне сказали об этом. All this dry knowledge, all this dry learning will not advance the real goal of life. Вся эта сухая наука, вся эта академичность, она не поможет тебе в момент смерти. Nimai Pandit would say, very good, very good. Нимай Пандит говорит, очень хорошо, очень хорошо. Well, the devotees would try to instruct him in that way. Преданные так его пытались наставлять. Devotees would lament.
Преданные были огорчены, опечалены. Oh, this Nimai Pandit is so beautiful, and he would become a Vaishnava. Oh, who can understand the effect on the world? И они просто страдали от того, что, ну Боже, ну когда же Нимай Пандит станет вайшнавом, вот это будет эффект на весь мир. And they would pray to Krishna for saving Nimai Pandit's soul. И они молились Кришне, пожалуйста, спаси эту душу Нимай Пандита. Yeah. Have you ever prayed for a devotee? Вы когда-нибудь молились за преданных? Maybe you have prayed for some family member to be a devotee. Может быть, за члена семьи вы молились, чтобы он стал преданным или она? So all the devotees of Navadvip were praying to Krishna, please make Nimai Pandit a devotee. И вот преданные Навадвипа, они коллективно молились, чтобы Нимай Пандит стал преданным. Sometimes Nimai Pandit would comment, Иногда Нимай Пандит комментировал. one day you will see, I will be the best bhakta. Однажды вы увидите, я стану лучшим из бхакт. You will see Shiva, Brahma coming looking for me because I am the best bhakta. Вы увидите, Шива и Брахма будут приходить ко мне, потому что я буду самый лучший бхакт. He was known as being very boastful. Его знали, что он такой очень выразительный. He would display great pride in his knowledge. Он очень гордо так проявлял свои знания. Is that bad? И что, это разве плохо? That Nimai Pandit was known to be very proud and bragging, boasting about his glories? И что, это было, можно было как-то покритиковать за то, что он так гордо заявляет о своем знании, что он все знает? He is the omniscient supreme personality of God and he knows everything. Он полный, он Господь, и он знает все. Он There's no источник. limit to his knowledge. Нет лимита его знаниям. So he has something to be proud about. У него есть чем гордиться. He has everything. Потому что у него есть все. He knows everything. Он знает все. So his pride is a spiritual quality. Итак, его гордость — это духовная гордость, это его качество. So he would walk around Navadvip proud and boasting about his own glories. И вот он ходил по Навадвипе, так сказать, выпечив грудь и показывал себя, показывал, какой он знаток. And the devotees would pray, oh, why can't he be a devotee? А преданные молились, ну почему же он не может стать преданным? There was one time when Lord Chaitanya, we'll discuss tomorrow, when Nimai Pandit actually told them who he was and they didn't believe him. И была такая история, мы не завтра поговорим подробно, что когда Господь Чайтанья сказал им, кто он на самом деле есть, но преданные не поверили ему. He told everyone who he is, but they didn't accept. Он сказал, кто он, но они не приняли это. Tomorrow. Это завтра. All right, any last questions? Ну что, давайте, может быть, вопросы. Who hasn't asked questions? All right. Погромче, можете чуть-чуть. Сегодня утром было 12 махаджан. Так, вопрос звучал так, что есть 12 махаджан таков в преданном служении, но только 3 из них основали свою сампрадаю, ученическую преемственность. Как другие махаджаны передавали свое знание, если они являются носителями, были ли у них ученики, а также Лакшми, она не в этом списке, является ли она махаджаном. So the question is like this: there are 12 mahajans who know who are expert in devotional service. What is it? But only 3 of them have started their own sampradaya, disciplic succession. So what about the rest? How they transfer the knowledge? Did they have their disciples or something? And also Lakshmi is not in this list, whether she is a Mahajan or not. These others you hear about through parampara. Об этих остальных махаджанах вы слышите через парампару. You hear about Prahlad Maharaj through parampara. Вы слушаете о Праладе Махараджи сквозь парампару. Just because they didn't start their
own sampradaya doesn't mean what they say has no value. То, что они не основали свою сампрадаю, не означает то, что они говорили, не означает, что это не имело ценности. There's no Arjuna sampradaya, Нет Арджуна сампрадая. but we're studying what Arjuna says. Но мы изучаем, что сказал Арджуна. So there are different services to be done for Krishna. Есть разные виды служения, которые делались для Кришны. What you're asking is like saying, there's so many devotees here, why haven't every one of them become temple president? Приблизительно звучит так, что здесь столько преданных в этом пандале, почему не все мы президенты храма? That they're not temple president doesn't mean that they're bad devotees. То, что они не президенты храма, не означает, что они плохие преданные. But for the sake of recognition, we say, for the sake of recognizing that someone is in charge, we say, this is the temple president, or this is the head of this sampradaya. И для того, чтобы дать какую-то оценку, положение, которое занимает преданный человек, мы говорим, вот махаджаны, или вот президенты храма, или вот там те, кто отвечает за какой-то департамент, допустим. Okay? Вопрос заключается в том, что говорили, что Громче можно чуть-чуть, плохо слышно. Нимай пандитов обладал духовной гордостью. Могут ли преданные также иметь духовную гордость, и в чем она заключается? Нимай Пандит, вопрос на русском звучал так, что Нимай Пандит демонстрировал свою духовную гордость. Могут ли преданные иметь духовную гордость, и в чем она заключается? Nimai Pandit demonstrated his spiritual pride. Can devotees have spiritual pride, and if so, what is the essence of this? Yes, devotees can have spiritual pride. Are you ready for learning how to do it? О да, преданные могут иметь духовную гордость. Готовы научиться, как это делать? Ready? Are you ready? Готовы? Everyone stand up. Все вставайте. Raise your hands in the air Поднимите свои руки. and say, I am Krishna's servant. Я слуга Кришны. I'm the servant of his servant. Я слуга его слуги. This is pride. Это гордость. You're proud to be Krishna's servant. You're proud to be the servant of the servant. Вы гордитесь, что вы слуги Кришны, и вы гордитесь, что вы слуги слуг Кришны. Thank you very much. Hare Krishna. All right, lunchtime. Все, время обеда. Дорогие преданные, если кто-то хочет записаться на даршан, Кубера Пандит, он сейчас сюда подойдет, у него